بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارے ہاں گھروں میں پرندے پالنے کا شوق بہت عام ہے۔ اس شوق میں جہاں چھوٹے گرفتار ہیں، وہیں بڑے بھی اس شوق میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ بازاروں کے اندر بھی اب مختلف قسم کے پرندے عام ہو چکے ہیں، جن میں سے بعض تو مہنگے دام و فروخت ہوتے ہیں، اور یاد رہے کہ وہ مقولہ مشہور ہے کہ شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لوگ داموں کو نہیں دیکھتے، بس جو پرندہ پسند آتا ہے اس کو خرید لیتے ہیں۔ دوستو، گھروں میں جو پرندے پالے جاتے ہیں ان میں عام طور پر تیتر، بٹیر، کبوتر اور طوطے زیادہ مشہور ہیں۔ یاد رہے کہ ہمیں اپنے شوق ضرور پورے کرنے چاہیے، لیکن شوق پورے کرنے کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس شوق کے بارے میں اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں پرندے پالنے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اور خاص طور پر طوطے کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کو گھر میں پالنا کیسا ہے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ طوطا ایسا خوبصورت پرندہ ہے کہ جس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہر کسی کا جی کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں طوطا پال لے، اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ طوطا انسانی زبان سیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ مقبول ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو طوطا پالنے کے بارے میں بہت سی دلچسپ باتیں بتانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اسلامی تناظر میں یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں طوطا پالنا کیسا ہے، اور پرندوں کو پالنے کے بارے میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کیا سبق ملتا ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ کو بتاتے چلیں کہ روایات میں آتا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو اسے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اسی لیے فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباح ہے، بشرطے کہ ان کی غذا اور سردی، گرمی اور بارش سے حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے، اور جب سب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا کوئی مناسب نظم کر کے جائیں۔ دوستو، یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ پرندوں کے ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں ایک کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان سے شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ مذکورہ روایات کی روشنی میں علماء کا کہنا ہے کہ پرندے پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کا پالنا جائز بھی ہے، لیکن ساتھ میں شرط یہ لگا دی کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جب آپ نے ان کو اپنے قبضے میں بند کیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خوراک، ان کی رہائش اور ان کی ہر ضرورت کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ گناہگار ہوں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی والی حدیث میں صرف پرندے کا ذکر ہے، اس میں پرندے کا نام موجود نہیں۔ کیونکہ طوطا بھی ایک پرندہ ہے تو اس لیے طوطے کو گھر میں پالنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قباحت ہے، البتہ جو شرائط بیان ہوئی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے۔ بعض لوگ شوق میں پرندے تو پال لیتے ہیں لیکن ان کا پراپر خیال نہیں رکھتے۔ یاد آیا تو دانا وغیرہ ڈال دیا اور یاد نہ آیا تو رہنے دیا، کبھی پانی رکھا اور کبھی نہ رکھا، تو یہ بات بہت غلط ہے۔ جس طرح سے اپنی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے، ایسے ہی پالتو پرندوں کی خوراک کا خیال رکھا جائے، اور خوراک کے ساتھ ان کی ہر ضرورت اور حفاظت کا بھی مکمل خیال رکھنا مالک کی ذمہ داری ہوگی۔
दोस्तों, जहाँ तक बात है घर में तोता पालने के फायदे की, तो घर में तोता पालने से घर में एक रौनक सी रहती है, बच्चे बड़े उसके साथ मसरूफ रहते हैं और यूं घर में बोरियत नहीं रहती। दोस्तों, अगर आपने तोते या कोई और पालतू परिंदे पाल रखे हैं जो कि पिंजरे में बंद होते हैं, तो उनको अगर आप कोई तकलीफ पहुंचाएंगे या उनको भूखा रखेंगे तो उस पर सख्त वईद है, इसीलिए इस चीज से बचें। दोस्तों, आइए अब आपको तोते के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। याद रहे कि तोता वो परिंदा है जो इंसान की गुफ्तगू को कॉपी करता है और उन अल्फाज को अदा करने की सलाहियत रखता है, यानी इंसानी बोली बोलता है, इंसान की नकाली करता है। मजे की बात यह कि इंसान की तरह आवाजें निकालने की भरपूर सलाहियत रखता है। मजे की बात यह भी है कि तोते की जबान को अगर देखा जाए तो उसकी जबान शक्ल में बिल्कुल इंसानी जबान की तरह होती है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक तोतों के 8 ज़ेली खानदान हैं। इन खानदानों में 300 से जायद इक़साम के तोते मौजूद हैं। 8 ज़ेली खानदानों में से एक उल्लू से बहुत मिलती जुलती होती है और इसी तरह ये तोता कम और उल्लू ज्यादा नजर आता है, लेकिन खास बात यह है कि ये तोता उड़ नहीं सकता। दोस्तों, याद रहे कि न्यूजीलैंड के तोते हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आम हो चुके हैं और अक्सर लोग घरों में इसे पालते हैं। याद रहे कि न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले तोते यूं तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनकी हरकतें बहुत खतरनाक होती हैं। ये बहुत ही खूंखार किस्म के तोते होते हैं। इनकी चोंच बहुत तेज और मजबूत होती है और अपनी चोंच से ये भेड़ तक को हलाक कर सकते हैं। अपनी चोंच की मदद से ये भेड़ के पिछले हिस्से पर हमला करके चीर फाड़ मचाते हैं और भेड़ के गुर्दे की चर्बी खा जाते हैं। इस किस्म के तोतों की आदतें दूसरे तोतों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती हैं। मोहतरम दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि परिंदों के गुरोह में तोतों की तादाद बहुत ज्यादा है। तोते तरह तरह के खूबसूरत और दिलकश रंगों में पाए जाते हैं। नक्ल उतारने में तोते बहुत महारत रखते हैं। इंसानों की तरह बोलने के अलावा बाज दूसरी आवाजें भी उम्दगी से निकाल लेते हैं। और हाँ, मजे की बात यह है कि तोते सीटी भी बजा लेते हैं और कुछ तोतों की आवाज इतनी अच्छी होती है कि यूं लगता है जैसे सुरीली आवाज में हमदो सना कर रहे हैं। दोस्तों, तोते दुनिया भर में तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। जंगलात में, मैदानी इलाकों में और पहाड़ों पर भी तोते पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी कई इक़साम के तोते मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर तोते खुश्क इलाकों में रहना पसंद करते हैं। तोतों की ज्यादातर इक़साम गर्म आबो हवा वाले इलाकों में पाई जाती हैं, लेकिन एशिया और यूरोप के बाद इंतहाई ठंडे इलाकों में भी इनकी मौजूदगी के सबूत मिले हैं। तोतों में ये सलाहियत होती है कि ये गर्म इलाकों के साथ साथ ठंडी जगह पर भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सर्द मकामात पर इनकी बहुत ज्यादा हिफाजत की जाती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तोते आमतौर पर अपने अंडे दरख्तों के खोखले तनों या चट्टानों में मौजूद दरारों में देते हैं। तोतों की तमाम अक़साम गोल और सफेद अंडे देती है। बड़ी किस्म के तोते 2 या 3 अंडे देते हैं, जबकि छोटे तोते 12-13 अंडे एक साथ देते हैं। जनूबी अमेरिका के तोते अपने अंडे खाली जगहों पर नहीं देते, बल्कि वो घास फूस से घोंसले बनाते हैं और इसमें अंडे देते हैं। तोते के बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो देख नहीं सकते और उस वक्त न ही उनके पर होते हैं। याद रहे, एक दरख्त पर तोतों की कई खानदान आबाद होते हैं। तोतों की आदत होती है कि ये मिलजुल कर खाना खाते हैं, साथ सफर करते हैं और अपनी खुराक की तलाश में दूर तक निकल जाते हैं। दोस्तों, आखिरकार ये बात तो मानना पड़ेगी कि इंसानी आवाज की नक्काली में तोतों की महारत का वाकई कोई जवाब नहीं, जो अपनी सलाहियतों से देखने वालों को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देते हैं। यकीन ना आए तो इस तोते को ही देख लें, जो अपने मालिक को हंसते हुए देखता है तो खुद भी ऐसे जोरदार कहकहे लगाता है कि देखने वाला मुतासिर हुए बिना न रह सके। खुश मिजाज तोते की हंसी में तंज का अंसर भी वाज़ेह तौर पर शामिल होता है, जो न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि बेसाख्ता चेहरे पर मुस्कुराहट भी ले आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई वजीफा या मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला हमें आसानियां अता फरमाए और आसानियां तक़सीम करने का शरफ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।